ಅಚ್ಯುತಾಯನಿ ಆಡರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮನಯೋಜುನು ಜನಗರೆ ಜನುರು ಪರಮ ಪುರುಷಾಯನಿ ಪಲುಕರೆ ಸಿರಿಮನಯೋಜುನು ಜನಗರೆ ಜನುರು ಗೋವಿಂದ 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 ಎನ್ನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನಿ ಕೊಲುವರೆ ಪಾಂಡವ ವರದಾಯನಿ ಪಾಡರೆ ಅರುಣಜವಾಹನು ಕೊನಿಯಾಡರೆ ಪಾಂಡವ ವರದಾಯನಿ ಪಾಡರೆ ಕೊಂಡಲರಾಯನಿನೇ ಕೋರರೆ ಕಂಡಿತು ಮಾಧವುನಿನೇ ತಲಸರೆ ಜನುರು ಕೊಂಡಲರಾಯನಿನೇ ಕೋರರೆ ಕಂಡಿತು ಮಾಧವುನಿನೇ ತಲಸರೆ ಜನುರು ಗೋವಿಂದ 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 ಎನ್ನಿ ಕಟನಾದುನಿ ಚೇರರೆ ಪಾವನಮಯ್ಯ ಪುಡುನು ಬ್ರತುಕರೆ ಜನುರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾದುನಿ ಚೇರರೆ ಪಾವನಮಯ್ಯ ಪುಡುನು ಬ್ರತುಕರೆ ಜನುರು ಗೋವಿಂದ 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 ಎನ್ನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದ 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 అచ్చపు వేడుకతో అనంతాడు వారికి ముచ్చిలి వెట్టికి మన్ను మోచినవారు అచ్చపు వేడుకతో అనంతాడు వారికి ముచ్చిలి వెట్టికి మన్ను మోచినవారు మరచిక తొలక తిరుమల నంబి తోడుత మరచిక తొలక తిరుమల
వచ్చి నుండి మీద కరుణించి తన ఎడకు రప్పించినవాడు కంచిలోన నూడ తిరుగచి నుండి మీద కరుణించి తన ఎడకు రప్పించినవాడు ఎంచనిప్పుడైన వెంకటేశుడు మనలకు ఎంచనిప్పుడైన వెంకటేశుడు మనలకు మంచివాడై కరుణ పాలించినవాడు ఎంచనిప్పుడైన వెంకటేశుడు మనలకు మంచివాడై కరుణ పాలించినవాడు కొండలలో నెలకొన్న ఓనికి రాయడువాడు కొండలంత వరములు గోపెడువాడు కొండలలో నెలకొన్న ఓనికి రాయడువాడు కొండలంత వరములు గోపెడువాడు కొండలలో నెలకొన్న ఓనికి రాయడువాడు మురహర భవహర ముకుంద మాధవ మురహర భవహర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజనాభా మురహర భవహర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజనాభా పరమ పురుష భవపాద విమోచన పరమ పురుష భవపాద విమోచన నరమృగ శరీర నమో నమో నా ప్రీతి చెందిందా అంటే కాదు. శివుడు విష్ణువు ఇద్దరికీ ప్రీతి అయినటువంటి మాసం ఏదన్నా ఉందా అంటే కార్తీక మాసం. ఈ మాసానికి సమమైనటువంటి మాసం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. గణానాం
त्वा गणपतिगो हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती नामवित्रियवतो आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् अवन् देवी दिशानाघृताति शग्मान्नो वाचमदर्शी शृणोतु बृहस्पते अतिजदर्जो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु प्रजातस्पाद्रविणन्देहि चित्रम् विमिमे त्वापयस्वती देवानां धेनुगुं शतवानपस्फुरन्ति इन्द्रः सोमं पिबतु क्षेमो अस्तु नः श्रीमहागणाधिपतये नमः महासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ आगमार्थं च देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम् तत्र देवताः पाणलाञ्चनम् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः विघ्नहर्तारस्ते नश्यन्ति शिवाज्ञया ॐ देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति मन्त्रे समोर्जन्दुहानाथेन निर्वागस्मानपदश्चुदयितो अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तो अस्तु या देवी सर्वमङ्गला संस्मरणात्वं सां सर्वतो जयमङ्गलम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये देवलग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेवा बलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपदेन्द्रियगुं स्मरामि यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः श्रीविदयो भूतद्रवाणे धर्मधर्ममा अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः आभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः हिरण्यगर्भाभ्यां नमः वृन्दराभ्यां नमः वृन्धतिवसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः వినాయకుడి దగ్గర చేతిలో పట్టుకున్నటువంటి పుష్పం వేసి నమస్కారం చేయండి మహాగణాధిపతయే నమః ప్రార్థనా పూర్వక నమస్కారాన్ని సమర్పయామి యా అందరూ ఆడవారు నీళ్లు తాగండి కేశవాయ స్వాహ మళ్ళీ మూడవసారి నీళ్లు తాగండి నారాయణాయ స్వాహ మళ్ళీ ఇంకొకసారి నాలుగవసారి తాగండి మాధవాయ స్వాహ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి నీళ్లు వేయండి రెండు చేతులు తుడుచుకోండి మగవారు గోవిందాయ నమః ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ గ్లాస్ మగవారి చేతిలోకి తీసుకోండి ఆడవారికి ఇందాకట్లానే ఆచమనం చేయించండి మొదటిసారి రెండు చేతులు తుడుచుకోండి తర్వాత 3 సార్లు నీళ్లు తాగండి ఆచమ్య కేశవాయ నమః తాగండి ఇంకొకసారి నారాయణాయ నమః తాగండి నాయ నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః విక్రమాయ నమః వామనాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః శ్రీకేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః సంకర్షణాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః అధోక్షజాయ నమః అధోక్షజాయ నమః నారసింహాయ నమః నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయే నమః హరయే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః కృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ శ్రీ మగవారు మాత్రమే 2 అక్షతలు చేతిలోకి తీసుకుని పట్టుకోనండి. ఉత్తిష్టంతు భూతపిశాచాః ఏతే భూర్భారకాః ఏతేషాం విరోధేన బ్రహ్మ
వాసన చూసి వెనక్కి వేయండి. వెనకాల వాళ్ళ మీద పడకుండా వేయండి. ఎడమ ముక్కుతో వదలడము, ఎడమ ముక్కుతో గాలి పీల్చి కుడి ముక్కుతో వదలడం. అలాగా ఓంకారం చెప్పుకుంటూ చేయండి. ప్రణవస్య పరం బ్రహ్మ ఋషి పరమాత్మా దేవత దైవీ గాయత్రీ ఛందః ప్రాణాయామే వినియోగః అంగుళ్యగ్రైర్నాసికాగ్రం సంపేడ్యం పాపనాశనం ప్రాణాయామవిదం ప్రోక్తం ఋషిభిః పరికల్పితం. సమస్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరం ఉద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం మమ అనుకోండి. శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోర్దక్షిణ దిగ్भागे श्रीशैलस्य आग्नेयप्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे अस्मिन् विद्यालये समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादिषष्ठसंवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां शुभतिथौ वासरः स्थिरवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रीकुमार्याः साई प्रज्ञानाम्याः मन्वित्राजनामधेजस्य सरोजनम्मनाम्याः वेङ्कटशेषयनामधेजस्य रविप्रसादनामधेजस्य सरलानाम्याः भार्गव साई नामधेजस्य राजश्री ऋषिका नाम्याः सहकुटुम्बानां श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य रङ्गय्य नामधेजस्य देवसेना नाम्याः शेषचरण नामधेजस्य विशालाक्षी नाम्याः षण्मुखसाई नामधेजस्य देवाशसाय नामधेजस्य सहकुटुम्बानाम् उलीन्द्रगोत्रोद्भवस्य रमेश नामधेजस्य अनिता नाम्याः हर्षा नामधेजस्य सहकुटुम्बानां काश्यपगोत्रोद्भवस्य वंशीकृष्ण नामधेजस्य वसुन्धरा नाम्याः तन्विका नाम्याः सहकुटुम्बानां काशीलगोत्रोद्भवस्य सीनय नामधेजस्य लीलम्मा नाम्याः ईशान्त नामधेजस्य सहकुटुम्बाजिराम नामधेजस्य सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यमहर्षिगोत्रोद्भवस्य महेश नामधेजस्य लावण्या नाम्याः हर्षा नामधेजस्य सहस्रा नाम्याः सहकुटुम्बानां सिरिवल्लगोत्रोद्भवस्य हरिकृष्ण नामधेजस्य सुब्बलक्ष्मी नाम्याः निखिलेश नामधेजस्य सहकुटुम्बानां पैडिपल्लगोत्रोद्भवस्य महेश नामधेजस्य माधवी नाम्याः जाह्नवी नाम्याः सहकुटुम्बानां रेचर्लगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वर्लु नामधेजस्य वेङ्कटकृष्णम्म नाम्याः विनितेश नामधेजस्य भवितेश नामधेजस्य सहकुटुम्ब राजगोपाल नामधेजस्य नागज्योति नाम्याः वीरप्रताप नामधेजस्य हैमावती नाम्याः ऋत्विक्राम नामधेजस्य प्रतीक नामधेजस्य सहकुटुम्बानां మా అందరూ కింద ఉండేటటువంటి అందరూ కూడా మీ మనస్సులో మీ గోత్రము ఇంట్లో వాళ్ళ పేర్లంతా కూడా కలశం గంధ పుష్పాక్షతైరభ్యర్చ్య హస్తేనాఛాద్య कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले रथस्थितो ब्रह्मा मध्ये मार्गणास्मृताः सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बु समाश्रिताः पवित्रे परिशिच्यते तैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वायुतकं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः सिन्दागिष्यापो ज्योतिगिष्यापो शाप सत्यमाप सर्वा देवता आपो भूद्भवस्वरापवो जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौष्ठोज्ज्वलद्भूषजा पुष्पोत्पत्ति विपत्ति संस्थितकरो विघ्नेशगिष्ठा
పురుషార్థతః. అందరూ చెప్పండి. గజాననం గజాననం భూతగణాది భూతగణాది సేవితం సేవితం కపిత్థ కపిత్థ జంబూఫల జంబూఫల సారుభక్షణం సారుభక్షణం ఉమాసుతం ఉమాసుతం శోక శోక వినాశ వినాశ కారణం కారణం నమామి నమామి విఘ్నేశ్వర విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం. పాద పంకజం. ఓం గం గణపతజే నమః. అస్మిన్ హరిద్రాంబే సుముఖం శ్రీ మహాగణాధిపతిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఆ పసుపు ముద్ద పైన పుష్పాక్షతలు వేయండి. ఆ పసుపు ముద్దలోకి గణపతి ఆవాహన అయినట్లుగా భావన చేయండి. ఈ పసుపు ముద్దనే మనం ఎందుకు పెడుతున్నాము అని చెప్పేసి అంటే, ఆ వినాయకుడు రావడానికి కారణమే ఈ పసుపు ముద్ద. పార్వతీదేవి స్నానానికి వెళ్తూ ఆమె అభ్యంగనం చేస్తూ ఉంటే ఆ పసుపు అలానే ఈ పిండి అంతా కూడా తీసుకొని ఒక ముద్దను తయారు చేసి దానికి ప్రాణం పోసింది ఆమె. ఆ ప్రాణం పోస్తే వినాయకుడిగా ఆ బయట ద్వారపాలకుల్లాగా నించొని ఉన్నాడు అనమాట వినాయకుడు. కనుక ఆయనకి ఇలానే పూజ చేస్తే ఆయనకి సంతోషం చెందుతాడు. కనుక ఆయనకి ఆ గణపతికి అర్చన చేస్తూ ఉండండి. 2 అక్షతలు మళ్ళీ చేతికి తీసుకొని స్వామివారికి రత్నాలతో కూడిన సింహాసనం వేసినట్లుగా భావన చేసి వినాయకుడి పైన వేయండి. మహాగణాధిపతయే నమః. నవరత్న ఖచిత హేమ సింహాసనం సమర్పయామి. గణాధిపతయే నమః. ఆ గ్లాసులో ఉండే తమలపాకులు తీసుకొని వినాయకుడి పైన నీళ్లు చల్లుతూ నమః. అజోహ అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఓం గణపతయే నమః. ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం గణపతయే నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానాంగ ఆచమనీయం సమర్పయామి. తమలపాకులు గ్లాసులో పెట్టేసేయండి. ఒక 2 పుష్పాలు చేతికి తీసుకొని పట్టుకోండి. స్వామివారికి మంచి వస్త్రం ఇస్తున్నట్లుగా భావన చేయండి. ఓం వాసో దదాతి సర్వదేవత్యం వై వాసః సర్వా ఏవ దేవతాః ప్రీణాతి. ఓం గం గణపతయే నమః. వస్త్రోత్తరీయార్థం పుష్పాణి సమర్పయామి. వినాయకుడి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేయండి. తర్వాత 2 అక్షతలు చేతికి తీసుకొని స్వామివారికి యజ్ఞోపవీతం వేస్తున్నట్లుగా భావన చేయండి. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్ సహజం పురస్తాత్. ఆజిష్ట్యమగ్రియం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. గణపతయే నమః. ఉపవీతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. మళ్ళీ ఒక పుష్పం తీసుకొని మగవారు కానీ ఆడవారు కానీ ఒకరు ఆ పుష్పం తీసుకొని గంధంలో ముంచి చేత పట్టుకొని ఉండండి. ఓం గంధద్వారాందురాదర్శాన్ నిత్యపుష్టాంగరీషణీ. ఈశ్వరీగం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వజే శ్రియం. గణాధిపతయే నమః. తర్వాత మళ్ళీ ఇద్దరు ఒక్కొక్క పుష్పం చేతికి తీసుకొని ఉండండి. స్వామివారికి పుష్పమాల వేస్తూ ఉన్నట్లుగా భావన చేయండి. ఓం ఆజానేతే పరాజానే దూర్వారోహంతు పుష్పిణీః. కాని సముద్రస్య గృహాయిమే. ఓం గం గణపతయే నమః. అలంకరణార్థం పుష్పాణి సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. ఒక్కొక్క పుష్పం చేతిలో పట్టుకొని ఉండండి. 2 అక్షతలు కూడా చేతిలో పట్టుకొని ఉండండి. సంయుతం అగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. గణాధిపతయే నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి. గణపతయే నమః. అగ్రబత్తులు కొంచెం నీళ్లు కింద వేసుకొని అందులో అనేసేయండి. అందరూ 2 అక్షతలు తీసుకొని స్వామివారి పైన వేయండి. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరమాచమనీయం సమర్పయామి. మీ దగ్గర పెట్టినటువంటి అరటి పండ్ల పైన తమలపాకులతో నీళ్లు జల్లుతూ ఉండండి. ప్రోక్ష్య పరిషిచ్య పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః. మహాగణాధిపతయే నమః. కదలీఫలాని నారికేళ శిఖలాని తత్సర్వం మహానైవేద్యం నివేదయామి. స్వామివారికి ఆయనకి నైవేద్యం చూపిస్తూ ఉండండి. ఓం ప్రాణాయ నమః. ఓం అపానాయ నమః. ఓం వ్యానాయ నమః. ఓం ఉదానాయ నమః. ఓం సమానాయ నమః. ఓం బ్రహ్మణే నమః. మహాగణాధిపతయే నమః. నైవేద్యం సమర్పయామి. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. ఉత్తరాభూషణం సమర్పయామి. పాదప్రక్షాళనం ఆచమనీయం చ సమర్పయామి. ఆ తాంబూలాన్ని తాకండి. మహాగణాధిపతయే నమః. పూగీ ఫల తాంబూలం సమర్పయామి. మళ్ళీ తమలపాకులతో ఒక్కసారి స్వామివారి పైన నీళ్లు చల్లండి. ఆచమనీయం సమర్పయామి.
2 పుష్పాలు చేతికి తీసుకొనండి. సుముఖశ్చైకదంతశ్చకపిలో గజకర్ణకః నమోదరశ్చ విఘ్న విఘ్నరాజో గణాధిపః ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షः పాలచంద్రో గజాననః శూర్పకర్ణో హిరణ్యస్కందపూర్వజः చైతాని నామాని జపఠేత్ శృణుజాదపి ఆరంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే సదా గ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే. అందరూ చెప్తూ ఉండండి. అభి ఈప్సితార్థ ఈప్సితార్థ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం పూజితః పూజితః యః యః సురైరపి సురైరపి సర్వవిఘ్న సర్వవిఘ్న హరే తస్మై హరే తస్మై గణాధిపతయే గణాధిపతయే నమో నమః. నమో నమః. వక్రతుండ వక్రతుండ మహాకాయ మహాకాయ కోటి సూర్య కోటి సూర్య సమప్రభ సమప్రభ నిర్విఘ్నం నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వకార్యేషు సర్వదా. సర్వదా. మహాగణాధిపతయే నమః. పాదారవిందజోః మంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి. అందరూ వినాయకుడిని చూసి నమస్కారం చేయండి. నమస్కారాన్ సమర్పయామి. వినాయకుడి దగ్గర ఉండేటువంటి 2 అక్షతలు తీసుకొని మీ శిరస్సున వేసుకోండి. ఇద్దరు మగవారు తీసుకోండి, మీ పైన వేసుకోండి, ఆడవారి పైన వేయండి. మహాగణాధిపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణాతు. సహస్రపరమాదేవి శరమూలా శరాంగురా సర్వయోహరణే పాపం దూర్వాదుశ్లోకనాశని. మహాగణాధిపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. ఆడవారు వినాయకుడి దగ్గర ఉండేటువంటి 1 పుష్పాన్ని తీసుకొని శిరస్సును పెట్టుకోండి. మహాగణాధిపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. మగవారి మాత్రం 2 అక్షతలు తీసుకొని ఉండండి. పక్కన ఉండేటటువంటివి 2 అక్షతలు తీసుకొని అరచేతిలో పట్టుకొని ఉండండి. యస్య స్మృత్యాచ నామోక్యాద పూజా క్రియాదిషు జ్ఞానం సంపూర్ణతాం జాత సత్యో విఘ్నేతమచ్చిదం. అందరూ చెప్పండి. మంత్రహీనం మంత్రహీనం క్రియాహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం భక్తిహీనం గణాధిప గణాధిప యత్పూజితం యత్పూజితం మయాదేవ మయాదేవ పరిపూర్ణం పరిపూర్ణం తదస్తు మే తదస్తు మే అనయా అనయా ధ్యానం ధ్యానం ఆవాహనాది ఆవాహనాది షోడశ షోడశ ఉపచార ఉపచార పూజనేన పూజనేన భగవాన్ భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ సర్వం శ్రీ మహాగణపతిః మహాగణపతిః సుప్రీణాతు. సుప్రీణాతు. మా ఆడవారు గ్లాస్ చేతిలోకి తీసుకొని తమలపాకులతో మగవారి చేతిలోకి నీళ్లు వేయండి. అక్షతలు నీళ్లు కింద విడిచిపెట్టండి. ఏతత్ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు. అలానే ఎక్కువ నీళ్లు పోయొద్దు. మహాగణాధిపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. ఇప్పటి వరకు మనం గణపతి పూజ చేసుకున్నాం. ఏ పూజ చేసినా కానీ, ఏ వ్రతం చేసుకుంటున్నా, ఏ హోమం చేసుకున్నా కానీ, ఏ పని మొదలు పెడుతున్నా కానీ గణపతి పూజ చేయటం మన యొక్క ధర్మం. అది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఆ గణపతి పూజ చేసేటటువంటిది అంటే, పార్వతీదేవి ఆమె స్నానం చేసే ముందర ఈ పసుపు ముద్దను తయారు చేస్తే ఆ వినాయకుడు వచ్చాడు, బాగానే ఉన్నది. తర్వాత పరమేశ్వరుడు గజాసురుడు యొక్క పొట్టని చీల్చుకొని బయటికి వచ్చేసి కైలాసానికి వస్తూ ఉంటే ఆ కైలాసంలో ద్వారం దగ్గర ఈయన నించొని ఉన్నాడు. అమ్మగారు స్నానం చేస్తున్నారు, ఎవరిని లోపలికి రానివద్దన్నారు అని చెప్పేసి అడ్డుపడుతూ ఉంటాడనమాట. అలా అడ్డుపడుతూ ఉంటే పరమేశ్వరుడు నా ఇంటికే నన్ను రానివ్వనంటావా అని చెప్పేసి ఆయన త్రిశూలంతో తన భజరే భజరే అనాథనాథం భజరే భజరే శ్రీ గణనాథం భజరే భజరే అనాథనాథం భజరే గణేశ పావననామం భజరే గణేశ పావననామం భజ హేరంధం
నారాయణనందనుడై ఆశ్రిత జనముల సంరక్షకుడై ఆయురారోగ్య సౌభాగ్యములిచి ఆయురారోగ్య సౌభాగ్యములిచి అందరి దేవుడు విఘ్నేశ్వరుడే విఘ్నేశ్వరుడే భజరే భజరే శ్రీ గణనాథం భజరే భజరే అనాథనాథం భజరే గణేశ పావననామం భజరే గణేశ పావననామం భజహేదంతం భజైకదంతం భజైకదంతం భజరే భజరే శ్రీగణనాథం భజరే భజరే అనాథనాథం భజరే భజరే అనాథనాథం భజరే భజరే అనాథనాథం నారాయణాని నామమే గదీగ నారాయణాని నామమే గదీగ కోరికలు మాకు నారాయణాని నామమే గదీగ కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 పై పై ఉందట భవజలధి పై పై ఉందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతా జలధి పై పై ఉందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతా జలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి రేపగేరి ఎడనీగుటకు చాపలము నడుమ సంసార జలధి రేపగేరి ఎడనీగుటకు నారాయణ నీ నామమే గదీగ కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 నారమ త్రిగుణరాశి ఇవి నిడకుడుచుటకు ఇలుకడ ఏది నారాయణ నీ నామమే గదీగ కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 కిందిలోకములు కీడు నరకములు కిందిలోకములు కీడు నరకములు అందకి స్వర్గాలవే మీరా కిందిలోకములు కీడు నరకములు అందకి చెంది అంతరాత్మ శ్రీ వెంకటేశ నీయదే పరమ పదమబల మరేది చెంది అంతరాత్మ శ్రీ వెంకటేశ నీయదే పరమ పదమబల మరేది నారాయణ నీ నామమే గదీగ
కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గరీక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 లమే మాకు అంగరక్ష ఆది మూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష ఆది మూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష భూమిదేవి పతిలైన పురుషోత్తముడే మాకు భూమిపై ఏడనున్న భూమి రక్ష భూమిదేవి పతిలైన శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనజాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూతసమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాంగురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధవిభవద్బ్రహ్మేంద్రగంగాధరాం त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् साङ्गसपरिवारनमासहित वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामिनं स्मरामि ఆ కలశం పైన ఆ పుష్పాలు వేసి నమస్కారం చేయండి. సత్యనారాయణ స్వామి ఆ కలశంలోకి ఆవాహన అయినట్లుగా భావన చేయండి. సత్యనారాయణ స్వామిని ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. కలశం పైన చేతులు బోర్లించి పెట్టి పట్టుకొని ఉండండి. బరువు పెట్టద్దు, చేయి పట్టుకొని ఉండండి. మీలో ఉండేటటువంటి ప్రాణము ఆ కలశంలోకి స్థాపన చేస్తూ ఉన్నట్లుగా భావన చేయండి. నారాయణాయ నమః అనుకుంటూ ఉండండి. ఓం అసునీతే పునరస్మా సుజక్షుః పునః ప్రాణమిహనో దేహి భోగం అమృతం వై ప్రాణా అమృతమాపః ప్రాణానేవ తథా స్థానముపక్వజతే తావత్తం ప్రీతిభావేన కుంభేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. 2 అక్షతలు తీసుకొని కలశం పైన వేస్తూ ఉండండి. సాంగస పరివారణమా సహిత వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ స్థిరాసనం గురు ప్రసీద ప్రసీద ప్రసీద. మళ్ళీ 2 అక్షతలు తీసుకొని స్వామివారికి నవరత్నాలతో కూడినటువంటి సింహం యద్భూతయ్యచ్చ భవ్యం ఉతామృతస్యేషానః యదన్నేనాతిరోహతి తాం మహావహజాతవేదో లక్ష్మీవనపగామినీ యస్యాం హిరణ్యం ఇందేయం కామశ్వం పురుషానః. సాంగస పరివారణమా సహిత వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. నవరత్నఖచిరహేమ సింహాసనం సమర్పయామి. చాలండి. ఓం ఋషయే వేదకం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం ఉతామృతస్యేషానః యదన్నేనాతిరోహతి ఏతావానస్య మహిమా తతోజ్ఞాజాకృష్ణపూరుషः పాదోస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి అశ్వపూర్వామృతమధ్యాం హస్తినాద ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీముపక్వజే శ్రీర్మా దేవీ జుషతాం. మీ గ్లాసులో తమలపాకులతో తీసుకుని నీళ్లు తీసుకొని కలశం పైన నీళ్లు చల్లండి. స్వామివారి పాదాలు కడిగినట్లుగా భావన చేయండి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. చాలండి. త్రిపాదోర్ధౌదైపురుషः
पादोस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यग्रामते शासनानशने अभि स्थितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां हिरण्यं दृप्तां दर्पयन्ति అగ్నే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వజే శ్రియం. మళ్ళీ తమలపాకులతో స్వామివారి చేతులు కడిగినట్లుగా భావన చేసి నీళ్ళని కలశం పైన చల్లండి. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. తస్మాత్ విరాడజాయత విరాజోధిపూరుషః సజాతోత్యరిచ్యత పశ్చాద్భూమిమథో పురః చంద్రాం तसो जातः चक्षो చంద్రాం ప్రభాసాన్యససాజ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మే నశ్యతాం తాం వృణే. మళ్ళీ తమలపాకులు తీసుకొని స్వామివారికి నీళ్లు తాగించినట్లుగా భావన చేసి కలశం పైన నీళ్లు చల్లండి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఇప్పుడు ఆ తమలపాకులతో స్వామివారికి స్నానం చేస్తున్నట్లుగా భావన చేస్తూ నీళ్లు చల్లుతూ ఉండండి. నారాయణాయ నమః అనుకుంటూ ఉండండి. ఓం యత్రుషేణ హవిషా देवायज्ञमतन्वतः వసంతోస్యాసీరాజ్యం గ్రీష్మై शरदविः సప్తాస్యాసన్ పరిషదః సప్తసమిధః కృతాః దేవాయజ్ఞం తన్వానాః అబధ్రన్ పురుషం వశం. మీ దగ్గర ఇచ్చినటువంటి ప్రతిమ పైన కూడా స్వామివారి విగ్రహం పైన కూడా నీళ్లు చల్లండి. आदित्यवर्णे తపసోధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోర్థ బిల్వః తస్య ఫలాని తపసానుదంతు మాయాంతరాజాశ్చ బాహ్యా లక్ష్మీః. सहस्रपाद तपोमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदामृतत्वस्येषानः हिरण्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथोऽध्यायागस्य पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वमुदयपुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं जग्रामते शासनानशने अभि तस्माद् विराटजायत विराजोऽधिपूरुषः सजातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मयुग्मशरद्रविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायज्ञं तन्वाणाः अबद्धं पुरुषं वशं तैयज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता साध्याऋषयस्य ये तस्माज्जज्ञा सर्वहृदः सम्भृतं वृषदाज्यं पशुगस्तागस्य क्रेवायव्याने आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्माज्जज्ञा सर्वहृदः ऋतसामानि जग्निरे छन्दाकौशजग्निरे तस्माद् यजस्तस्मादजायता तस्मादश्वा अजायन्त एके च भयाततः गावो हजग्निरे तस्माद् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः कथिताव्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहु कावुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूर्वोदरस्य यद्वैश्यः अभ्यागो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिद्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमेवं विद्वानमृतयः भवति नान्यपन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सदन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यसम्भूतपृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमादानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतयः भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनाम् अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ जातम् इष्टं मनिषाणा
మనిషాణా అండి స్వామివారి ప్రతిమని అందులో నుంచి తీసేసి ఆ కప్పులోకి పెట్టుకొని కడగండి. కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని కడగండి. ఒకరు రుద్దుతూ ఉండండి, చేయబెట్టి రుద్దండి. కడగండి, విగ్రహాన్ని కడగండి. కడిగేసి స్వామివారి విగ్రహానికి గంధము కుంకుమ బొట్టు పెట్టండి. బొట్టు పెట్టి మళ్ళీ కలశం పక్కన పెట్టుకుండండి. కీర్తివృద్ధిం దదాతు మే సాంగ సపరివార నమ సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. వస్త్రోత్తరీయం సమర్పయామి. తస్మాద్యజ్ఞ అందరూ మళ్ళీ 2 అక్షతలు చేతికి తీసుకోనండి. స్వామివారికి యజ్ఞోపవీతం వేస్తున్నట్లుగాను అలానే లక్ష్మీదేవికి మాంగళ్యాభరణం వేస్తున్నట్లుగాను భావన చేయండి. తస్మాద్యజ్ఞాసర్వహుతః సంభృతం వృషదాజ్యం పశుగస్తాగిష్టగ్రేవాజుర్జానే ఆరణ్యాన్ గ్రామ్యాస్తదే క్షిత్తిపాసామలాన్ జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నాశదామ్యహం అభూతిమ సమృద్ధిం చ సర్వాన్ నిరుణత మే గృహాత్. సాంగ సపరివార నమః సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఉపవీతార్థం మాంగళ్యాభరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. మళ్ళీ ఒక పుష్పం తీసుకొని గంధంలో ముంచి చేతిలో పట్టుకొని ఉండండి. ఓం తస్మాద్యజ్ఞాసర్వహుతః రజస్సామాన్యజ్ఞరే ఛందాగోషయజ్ఞరే తస్మాద్ యజస్తస్మాదజాయత గంధద్వారాంతరాదర్శాన్ నిత్యపుష్టాంకరేషణీ ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వదే శ్రియం. సాంగ సపరివార నమః సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. దివ్య పరిమళ చందనం సమర్పయామి. మళ్ళీ ఒక పుష్పాన్ని ఆ గ్లాసులో ముంచి పసుపు కుంకుమలో అద్ది చేతిలో పట్టుకొని ఉండండి. నమః. ఓం చతుర్మూర్తజే నమః. ఓం వ్యోమకేశాయ నమః. ఓం హృషికేశాయ నమః. ఓం శంకరాయ నమః. ఓం గరుడద్వై నమః. ఓం సర్వేశాయ నమః. ఓం సర్వసాక్షికాయ నమః. ఓం హరజే నమః. ఓం శార్ంగిణే నమః. ఓం హరజే నమః. ఓం శేషాయ నమః. ఓం హలాయుధాయ నమః. ఓం సహస్రబాహవే నమః. ఓం అక్షరాయ నమః. ఓం క్షరాయ నమః. ఓం గజారిఘ్నాయ నమః. ఓం కేశవాయ నమః. ఓం కేశిమర్దనాయ నమః. ఓం కైటభారజే నమః. ఓం అవిద్యారజే నమః. ఓం కామదాయ నమః. ఓం కమలేక్షణాయ నమః. ఓం హంసశత్రవే నమః. ఓం అధర్మశత్రవే నమః. ఓం కాకుత్స్థాయ నమః. ఓం ఖగవాహనాయ నమః. ఓం నీలాంబుజద్యుతదే నమః. ఓం నిత్యాయ నమః. ఓం నిత్యదృప్తాయ నమః. ఓం నిత్యానందరాయ నమః. ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః. ఓం నిర్వికల్పాయ నమః. ఓం నిరాభాసాయ నమః. ఓం నిరంజనాయ నమః. ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః. ఓం పృథివీనాథాయ నమః. ఓం పీతవాససే నమః. ఓం గుహాశ్రజాయ నమః. ఓం వేదగర్భాయ నమః. ఓం విభవే నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం శ్రీమతే నమః. ఓం త్రైలోక్యభూషణాయ నమః. ఓం యజ్ఞమూర్తయే నమః. ఓం అమేయాత్మనే నమః. ఓం వరదాయ నమః. ఓం వాసవానుజాయ నమః. ఓం జితే నమః. ఓం వికృత్యై నమః. ఓం విద్యాజై నమః. ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః. ఓం శ్రద్ధాజై నమః. ఓం విభూత్యై నమః. ఓం సురభ్యై నమః. ఓం పరమాత్మికాజై నమః. ఓం వాచే నమః. ఓం పద్మాలయాజై నమః. ఓం పద్మాజై నమః. ఓం శుఠదే నమః. ఓం స్వాహాజై నమః. ఓం స్వధాజై నమః. ఓం సుధాజై నమః. ఓం ధన్యాజై నమః. ఓం హిరణ్మజ్యై నమః. ఓం లక్ష్మీ నమః. ఓం నిత్యపుష్టాజై నమః. ఓం విభావ్రజ్యై నమః. ఓం ఆదిత్యై నమః. ఓం దిత్యై నమః. ఓం దీప్తాజై నమః. ఓం వసుధాజై నమః. ఓం వసుధారణ్యై నమః. ఓం కమలాజై నమః. ఓం కాంతాజై నమః. ఓం కామాక్ష్యై నమః. ఓం క్షీరోదసంభవాజై నమః. ఓం అనుగ్రహప్రదాజై నమః. ఓం బుద్ధజే నమః. ఓం అనఘాజై నమః. నమః. ఓం పద్మోద్భవాజై నమః. ఓం పద్మముఖ్యై నమః. ఓం పద్మనాభప్రియాజై నమః. ఓం రమాజై నమః. ఓం పద్మమాలాధరాజై నమః. ఓం దేవ్యై నమః. ఓం పద్మన్యై నమః. ఓం పద్మగంధన్యై నమః. ఓం పుణ్యగంధాజై నమః. ఓం సుప్రసన్నాజై నమః. ఓం ప్రసాదాభిముఖ్యై నమః. ఓం ప్రభాజై నమః. ఓం చంద్రవదనాజై నమః. ఓం చతుర్భుజాజై నమః. ఓం చంద్రరూపాజై నమః. ఓం ఇందిరాజై నమః. ఓం ఇందుశీతలాజై నమః. ఓం ఆహ్లాదజనన్యై నమః. ఓం పుష్ట్యై నమః. ఓం శివాజై నమః. ఓం శివకర్యై నమః. ఓం సత్యై నమః. ఓం విమలాజై నమః. ఓం విశ్వధరణ్యై నమః. ఓం తుష్ట్యై నమః. ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః. ఓం ప్రీతిపుష్కరణ్యై నమః.
ఓం శాంతాజీ నమః ఓం శుక్లమాల్యాంబరాజీ నమః ఓం శ్రీజై నమః ఓం భాస్కర్జై నమః ఓం బిల్బలనజాజై నమః ఓం వరారోహాజై నమః ఓం యశస్విన్యై నమః ఓం సుందరాజై నమః ఓం ఉదారాంగాజై నమః ఓం హరిణ్యై నమః ఓం హే స్వామివారికి నైవేద్యం పెట్టినట్లుగా భావన చేసి ఆయనకి తినిపిస్తున్నట్లుగా భావన చేయండి. ప్రోక్ష్య పరిషిచ్య పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః. సాంగస పరివార నమ సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. గోధుమపిష్టాని చ నివేదయామి. చూపించండి స్వామికి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం వ్యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ, ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ. తమలపాకులతో కలశం పైన నీళ్లు చల్లుతూ ఉండండి. మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి. ఉత్తరాభూషణం హస్త ప్రక్షాళనం పాద ప్రక్షాళనం ఆచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలం చ సమర్పయామి. సర్వాణి రూపాణి విజిత్య ధీరః నామాని కృత్వాభివదన్ యదాస్తే. ఓం హిరణ్యపాత్రం మధో పూర్ణం దదాతి మధవ్యోసానీతి ఏకథా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకథైవ యజమాన ఆజుస్తేజో దధాతి. సాంగస పరివార నమా సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఆనందకర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. శ్రీమద్రమారమణ గోవింద గోవింద సత్యనారాయణ వరద గోవింద గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. రెండు పుష్పాలు చేతికి తీసుకోండి. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. సాంగస పరివార నమః సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. పాదారవిందయోః మంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి. రెండు అక్షతలు తీసుకొని స్వామివారి కలశం దగ్గర వేసి నమస్కారం చేయండి. మీ మనసులోని సంకల్పాన్ని చెప్పుకొని ఆయన్ని ప్రార్థన చేయండి. రమా సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ప్రార్థనాపూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. చేయడం ద్వారా ఎటువంటి ఫలితం వచ్చినటువంటిది అనేదంతా కూడా తర్వాత విషయం అయినా కానీ ఆ వ్రతం ఎలా ఉద్భవించింది, దేని గురించి ఆ వ్రతం చేయాలి, ఎవరైనా కానీ ముందర ఆచరించి ఉన్నారా, ఇవంతా కూడా తెలియజేసేటటువంటివే ఈ కథలన్నీ కూడా. అందులోనూ ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతంలో విశేషంగా 5 కథలు ఉంటాయి. ఈ 5 కథల్లోనూ మొదటి కథ అంతా కూడా ఈ వ్రతం గురించి, అంటే వ్రతం ఎలా ఉద్భవించింది, దేని గురించి ఈ వ్రతం చేస్తే ఏం ఫలితం వస్తుంది అనేటటువంటిది ఇదంతా కూడా మొదటి కథలో చెప్తే, తర్వాత 4 కథలన్నీ కూడా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రాదుల గురించి చెప్తూ ఉంటారు. అంటే చాతుర్వర్ణాల వారి గురించి అందరి గురించి చెప్తూ వస్తూ ఉంటారు. అలాగ మొట్టమొదటి కథలో శౌనకాది మహర్షులందరూ కూడా నైమిషారణ్యము అనేటటువంటి అరణ్యంలో కూడినటువంటి వారై అందరూ కూడా వాళ్ళ గురువు అయినటువంటి సూత మహామునిని అడుగుతూ ఉన్నారు. అయ్యా, భూలోకంలో మానవులందరూ కూడా ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ ఉన్నారు, ఎన్నో బాధలు పడుతూ ఉన్నారు, వారందరికీ కూడా ఆ కష్టాలు తొలగేటటువంటి ఉపాయం ఏదన్నా ఉన్నదా అని చెప్పేసి అడుగుతారు. అలా అడిగిన వెంటనే, అయ్యా, పూర్వము నారదుల వారికి కూడా ఇదే సందేహం వచ్చింది. ఆయన ముల్లోకాలన్నీ కూడా తిరుగుతూ మార్గమధ్యమన భూలోకానికి వస్తే భూలోకంలో ఉండేటటువంటి జనులందరూ కూడా ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ ఎన్నో బాధలు పడుతూ ఎంతో దుఃఖాలని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి బాధలన్నీ కూడా తొలగిపోవాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పేసి ఆయన ఆలోచించి నారదుల వారు వైకుంఠానికి చేరుకున్నారు. చేరుకున్న వెంటనే అక్కడ శంఖ చక్ర గదా శారంగపాణుడైనటువంటి ఆ విష్ణుమూర్తిని చూసి ఆయనకి నమస్కారం చేసి, అయ్యా, భూలోకంలో ఎంతో జనులందరూ కూడా ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ ఉన్నారు, వారికి ఉండేటటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా తొలగేటటువంటి ఉపాయం ఏదన్నా ఉంటే చెప్పండి అని చెప్పేసి అడిగారు. అడిగిన వెంటనే, అయ్యా, నువ్వు లోకహితార్థమై అడుగుతూ ఉన్నావు కాబట్టి చెప్తూ ఉన్నాను విను అని చెప్పేసి చెప్తారు. సత్యనారాయణ వ్రతము అనేటటువంటి వ్రతం ఒకటి ఉన్నది. ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించినతో వారికి ఉండేటటువంటి కష్టాలు దుఃఖాలు దారిద్ర్యాలన్నీ కూడా తొలగిపోరు. సత్యనారాయణుడు అని చెప్పేసి అంటే ఆ దేవత ఎవరు, రమాదేవి అంటే ఆ దేవత ఎవరు అని చెప్పేసి ఇదంతా కూడా అడుగుతూ ఉన్నాడు నారదుల వారు. అలా అడుగుతూ ఉంటే, సత్యనారాయణ రూపము నా రూపమే, రమాదేవి రూపం మహాలక్ష్మీదేవి రూపం అయ్యా అని చెప్పేసి చెప్తారు.
అలా చెప్పిన వెంటనే ఆ సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఎప్పుడు చేయాలి, ఎవరు చేయాలి, ఎలా చేయాలి, బ్రాహ్మణులు మాత్రమే చేయాలా, లేదు క్షత్రియులు మాత్రమే చేయాలా, లేదు వైశ్యులు మాత్రమే చేయాలా, లేదు శూద్రాదులు మాత్రమే చేయాలా, లేదు పురుషులు మాత్రమే చేయాలా, స్త్రీలు మాత్రమే చేయాలా, ఎవరు దీన్ని ఆచరించాలి అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రాదులు ఎవరైనా కానీ ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు. సుమంగళి అయినా కావచ్చు, సుమంగళి కాకపోయినా కావచ్చు, లేదు భర్త ఒక్కరే అయినా కావచ్చు, ఆడవారు ఒక్కరే అయినా కావచ్చు, ఎవరైనా కానీ విద్యార్థులైనా కానీ కూడా ఒక్కరే కూర్చొనైనా కానీ ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వారి యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు అని చెప్పేసి విష్ణుమూర్తి సెలవిచ్చారు. అలా చెప్పిన తర్వాత సరే ఈ వ్రతాన్ని ఎప్పుడు ఆచరించాలి, ఎప్పుడు చేస్తే విశేషమైనటువంటి ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. చైత్ర మాసమునందు కానీ, వైశాఖ మాసమునందు కానీ, కార్తీక మాసమునందు కానీ, మార్గశిర మాసమునందు కానీ, మాఘ మాసమునందు కానీ ఈ యొక్క వ్రతము చాలా విశేషమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. అలానే పౌర్ణమి నాడు, ఏకాదశి నాడు, అష్టమి నాడు, శనివారం నాడు ఈ యొక్క వ్రతము చాలా విశేషమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. అలానే సంక్రమణము రోజు నాడు, అంటే ప్రతి మాసంలో కూడా సూర్యుడు ఒక్కొక్క రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. ఆ ఒక్కొక్క రాశిలోకి ప్రవేశించేటటువంటి రోజు సంక్రమణము. మనకి అందరికీ తెలిసినటువంటి సంక్రమణం ఒక్క సంక్రమణమే, మకర సంక్రమణం మాత్రమే మనకి తెలుసు. ఎందువల్లంటే సంక్రాంతి అనే పండుగ మనం జరుపుకుంటాం కనుక అటువంటి సంక్రాంతులు ప్రతి మాసంలో కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అటువంటి రోజు కూడా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించి విశేషమైనటువంటి ఫలితాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్పేసి విష్ణుమూర్తి సెలవిచ్చారు. సరేనయ్యా, ఈ వ్రతం ఎప్పుడు చేయాలి అనేటటువంటిది చెప్పారు, బాగానే ఉన్నది. తర్వాత ఈ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి అనేటటువంటిది అడుగుతున్నారు. సరే, ముందర రోజుగానే ఈరోజు మనం సత్యనారాయణ వ్రతం చేయాలనుకుంటే ముందర రోజునే సంకల్పించుకోవాలి ఆయనకి. అయ్యా, రేపు నీ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాను అని చెప్పేసి ఆయనకి నమస్కారం చేసుకొని మరునాడు ఉదయాన్నే లేచి కాలకృత్యాలన్నీ కూడా తీర్చుకొని స్వామివారికి మరణి దుర్గాది పంచలోక పాలకులని, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాదులని అందరినీ కూడా ఆవాహన చేసుకొని ఒక కలశాన్ని ఉంచుకోవాలి ప్రధానంగా. ఆ కలశం బంగారుతో కానీ, వెండితో కానీ, రాగితో కానీ, ఇత్తడితో కానీ, అసలు అంతయు శక్తి లేకపోతే మట్టి పాత్రనైనా కానీ ఉంచుకొనవచ్చు. అటువంటి మట్టి పాత్ర అయినా కానీ ఉంచుకొని ఆ కలశంలో నీళ్లు పోసుకొని మామిడి ఆకులు కానీ, రావి ఆకులు కానీ, జువ్వి ఆకులు కానీ, మర్రి ఆకులు కానీ, ఇటువంటి పంచపల్లవాల్లో ఏదో ఒక రకమైనటువంటి ఆకుల్ని ఆ కలశం కింద ఉంచుకొని దానిపైన ఒక టెంకాయ పెట్టుకొని అందులోకి సత్యనారాయణ స్వామి వారిని ముందరగా వరుణుణ్ణి ఆవాహన చేయాలి ఆ కలశంలోకి. అలా వరుణుణ్ణి ఆవాహన చేసి ఆ వరుణుడికి పూజ చేసిన తర్వాత సత్యనారాయణ స్వామి వారిని ఆవాహన చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అన్నారు. తర్వాత ఈ కలశం అనేటటువంటిది ఎందువలన చెప్పారు ప్రధానంగా అని చూస్తే, ఒక శక్తి రావాలంటే, మనకి కరెంట్ రావాలంటే ప్రధానంగా ఉన్నది తన్మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం అని చెప్పేసి అన్నారు. బ్రాహ్మణుడికి ఆ మంత్రం యొక్క ఆధీనం ఇచ్చారనమాట. అంటే ఆ మంత్రం అంతా కూడా బ్రాహ్మణుడి యొక్క ఆధీనంలో ఉంటుంది కనుక ఆ మంత్రం చెప్పి 2 అక్షతలు అక్కడ వేసి ఆ దేవత ఇక్కడికి రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ దేవత ఉంటుంది. ఆ శక్తి దేవతా శక్తి అంటే దేవత అన్న వెంటనే ఇప్పుడు విష్ణుమూర్తిని చూసాము, శివుడిని చూసాము, అమ్మవారిని చూస్తున్నాము, వినాయకుడిని చూస్తున్నాము, ఎంతోమంది గ్రామ దేవతలను చూస్తున్నాము, కృష్ణుడిని చూస్తున్నాము, రాముడిని చూస్తున్నాము, సీతాదేవిని చూస్తున్నాము, లక్ష్మీదేవిని, ఇలాగ ఎన్నో రకములైనటువంటి దేవతలు మనకు ఉన్నారు. 3,000,000 మంది దేవతలు మనకు ఉన్నారు. అంతమంది దేవతలు ఉన్నారే, వారందరూ ఒక్కొక్కరుగా ఉన్నారా అని చెప్పేసి చూస్తే అందరూ ఒకటే శక్తిలో ఉన్నారు. విద్యుత్ అంతా కూడా ఒకటే తీగలోనే ఉంటుంది. కానీ ఆ తీగ నుంచి ఎన్ని వైర్లైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఎన్ని ఇళ్ళకైనా కానీ కరెంటుని తీసుకోవచ్చు. అలాగా ప్రతి ఇల్లు ఒక్కొక్క దేవతగా అయినది. కానీ మొత్తం కరెంట్ అంతా వచ్చినది ఒకే వైర్ నుండి. కనుక దేవతలందరూ కూడా ఒకే శక్తిలో ఉంటారు. ఆ శక్తి అంతా కూడా మంత్రము అనేటటువంటి శక్తిలో ఉంటారు. కనుక ఆ మంత్రాల యొక్క ఆధీనంలో దేవతలు ఉంటే ఆ అక్షతలని తీసుకొని కలశంలో వేసినట్లయితే ఆ నీటికి ఉండేటటువంటి శక్తి, ఈ మంత్రానికి ఉండేటటువంటి శక్తి అనుసంధానమయ్యి ఆ దేవత అక్కడ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. అలాగా ఆ దేవత మన ఎదురుగా కూర్చొని ఉంటే వచ్చిన అతిథికి మనము ప్రతి ఇంట్లో కూడా మనకి ఇంటికి అతిథి వచ్చిన వెంటనే ఆయనకి ఉపచారాలన్నీ కూడా చేయాలి ఖచ్చితంగా. అతిథి దేవో భవ అని కూడా మన వేదాల వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు. అలానే ఏదన్నా యుద్ధం ప్రారంభం చేస్తున్నాము, ముందరగా సత్యనారాయణ వ్రతం చేసి ఆచరించవచ్చు. తర్వాత ఏదైనా పనిని ప్రారంభం చేస్తున్నాము, సత్యనారాయణ వ్రతం చేయొచ్చు. తర్వాత ఏ పెళ్లి జరిగినా కానీ, గృహప్రవేశం జరిగినా కానీ, ఏదైనా కానీ శుభకార్యం చేసుకున్న వెంటనే ఈ యొక్క సత్యనారాయణ వ్రతం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి విష్ణుమూర్తి సెలవిచ్చినదంతా కూడా, ఈ విషయం అంతా కూడా నారదుల వారు తెలుసుకున్న వారి ఆ తర్వాత సూత మహామునికి చెప్తే సూత మహాముని శౌనకాది మహర్షులందరి ద్వారా మనందరికీ కూడా తెలియజేసి ఇప్పటి వరకు దేవతల దగ్గర నుంచి వస్తూ ఉన్నటువంటిదే ఈ యొక్క వ్రతం కూడా. ప్రతి ఒక్క పూజా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మనం చేసేటటువంటిదే కాదండి, దేవతల దగ్గర నుంచి అనాదిగా వస్తూ ఉన్నటువంటివి, మన ధర్మంలో ఉండేటటువంటి ఆచారాలన్నీ కూడా.
కనుక ఈ రోజుకి మనం ఆ సత్యనారాయణ స్వామి వారి అనుగ్రహం చేత బదగో సదా పశ్యంతి సూరజః దివీవ చక్షురాతతం తజిత్రాసో విపంజవో జాగృవాౌ సస్తమింధతే విష్ణోర్యపరమం పదం సాంగసపరివారణమా సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః నీరాజనం దర్శయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి శ్రీమద్రమారమణ గోవింద గోవింద సత్యనారాయణ వరద గోవింద గోవింద. అందరూ కూడా సూత మహాముని అడుగుతూ ఉన్నారు, అయ్యా ఈ వ్రత విధానం అంతా కూడా తెలియజేశారు, కష్టాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయని చెప్పేశారు, బాగానే ఉంది, అన్ని బాధలు తొలగిపోతాయి, సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారు, ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు, బాగానే ఉంది. కానీ ఈ వ్రతాన్ని ఎవరైనా ఆచరించి తద్వారా ఫలితాన్ని పొంది ఉంటే అదంతా చెప్పండి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అంటే నమ్మకం లేదు, ఆయన వ్రతం చేస్తే ఇవి కలుగుతాయా ఖచ్చితంగా అనేటటువంటిది వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు. ఆ నమ్మకం లేక మళ్ళీ వాళ్ళ గురువుగారిని అడుగుతూ ఉన్నారు, ముందరగా ఎవరైనా చేసి ఉంటే ఈ వ్రతం గురించి అంతా కూడా తెలియజేయండి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు సూత మహాముని మొదలు పెడుతూ ఉన్నారు. పూర్వము కాశీపట్టణమున ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. ఆ బ్రాహ్మణుడు వేదాంగాలన్నీ కూడా చదువుకొని ప్రతిరోజు కూడా తనకి సరైనటువంటి పోషణ లేక ఆ కాశీపట్టణంలో భిక్షాటన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ భిక్షాటన చేస్తూ వచ్చేటటువంటి ధనంతోనే, ఆ ద్రవ్యంతోనే వారి కుటుంబం అంతా కూడా సాగుతూ ఉన్నది. అలా ఉన్న సమయంలో సత్యనారాయణ స్వామి వారు ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి, అయ్యా నువ్వు వేదాంగాలన్నీ కూడా చదువుకొని ఉన్నావు, నీకు సరి అయిన పోషణ దొరికేటటువంటి ఒక మార్గం చెప్తాను, నువ్వు సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఆచరించు, అప్పటి నుంచి కూడా నీకంతా మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఆయన అంతర్ధానం అయినారు. అలా చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఎలా చేయాలి, ఏం అర్థం కావట్లేదు ఆయనకి. మళ్ళీ ఆయన్ని ప్రార్థన చేస్తే మళ్ళీ ప్రత్యక్షమయ్యారు. వచ్చిన వెంటనే ఆ వ్రత విధానం అంతా కూడా తెలుసుకొని తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళారు. ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే తన భార్య పిల్లలతో చెప్పారు, అయ్యా అమ్మ, ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు కనిపించాడు, సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేయమన్నాడు, ఆ వ్రతం చేస్తే మనకుండే కష్టాలన్నీ కూడా తీరిపోతాయట, ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి, మన దగ్గర ధనం ఎక్కడ ఉన్నది, ద్రవ్యం ఎక్కడ ఉన్నది, ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి ఆలోచించాడు. అలా ఆలోచించి సరే ఏదో ఒకటి ముందర అడుగు వేద్దామని చెప్పేసి ముందరగా సత్యనారాయణ స్వామి వారికి నమస్కారం చేశాడు. స్వామి, రేపటి రోజున నేను భిక్షాటన చేయగా వచ్చినటువంటి ధనంతో నీ యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తాను అని నమస్కారం చేసుకున్నాడు. అలా వెంటనే మరునాడు ఉదయాన్నే లేచి కాలకృత్యాలన్నీ కూడా తీర్చుకొని సంధ్యావందనాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేసుకొని తర్వాత భిక్షాటనకై బయలుదేరి వెళ్ళాడు. ప్రతిరోజు వచ్చేటటువంటి ధనానికంటే రెట్టింపు ధనం వచ్చింది. ఆ ధనం అంతా కూడా తీసుకొని ఇంటికి వచ్చి బంధుమిత్రుల్ని, బ్రాహ్మణాదుల్ని అందరినీ కూడా పిలుచుకొచ్చుకొని స్వామివారి వ్రతానికి కావలసినటువంటి సామాగ్రి అంతా కూడా సమకూర్చుకొని స్వామివారి వ్రతాన్ని అంగరంగ వైభవంగా జరిపించాడు. అలా జరిపించినప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి ప్రతిరోజు ఏదో ఒక రకమైనటువంటి పోషణ దొరుకుతూ ఉన్నది. ఆయన వృత్తికి సంబంధించినటువంటి పోషణ అంతా కూడా దొరుకుతూ ఉండడం చేత ఆయన ఆర్థికంగాను అలానే ధనధాన్యాదుల ద్వారాను ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సంతోషంగా గడుపుతూ ఉన్నాడు. అలా గడుపుతూ కూడా సత్యనారాయణ స్వామి వారిని మరవకుండా ప్రతి మాసంలో వచ్చేటటువంటి పౌర్ణమి నాడు సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నాడు. అలా ఆచరిస్తూ ఇహలోకంలో సుఖాలన్నింటినీ కూడా పొందుతూ ఉన్నాడు, భోగభాగ్యాలన్నింటినీ కూడా పొందుతూ ఉన్నాడు. చాలా ఇంద్రభవనం లాంటి భవనం ఒకటి కట్టుకొని ఉన్నాడు. చాలా సంతోషంగా జీవిస్తూ ఉన్నాడు. చాలా వంశం వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది. అందరూ కూడా ఆ ఇంట్లో జీవిస్తూ ఉన్నారు. ఒక పౌర్ణమి నాడు సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ బ్రాహ్మణుడు. అలా చేస్తూ ఉండగా ఆయన ఇంటి ముందరగా వెళ్తూ ఉన్నటువంటి కట్టెలు అమ్ముకునేవాడు దాహం వేస్తోందని చెప్పేసి ఆ కట్టెల మోపుని కింద పెట్టేసి ఆయన ఇంట్లోకి వెళ్ళారు. అలా ఇంట్లోకి వెళ్తే పూజ జరుగుతూ ఉండేటటువంటి సమయంలో ఆ పూజ అంతా కూడా అయ్యేంత వరకు అక్కడే ఉండి ఆ తర్వాత తీర్థప్రసాదాలని స్వీకరించిన తర్వాత ఆ బ్రాహ్మణుడిని అడిగారు, అయ్యా ఇప్పటి వరకు మీరు చేసినటువంటి పూజ ఏమిటి, దేని గురించి చేశారు, ఆ దేవత ఎవరు అని చెప్పేసి అడిగితే, అయ్యా ఆయన సత్యనారాయణ స్వామి, నేను ఇంతకుముందు భిక్షాటన చేస్తూ ఉండేవాడిని, నేను ఈరోజు ఈ సిరి సంపదలన్నిటితో కూడా నేను సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నాను అని చెప్పేసి అంటే ఆయన అనుగ్రహం చేతనే నేను ఇలా ఉన్నాను అని చెప్పేసి చెప్పారు. అలా చెప్పిన తర్వాత, అయ్యా నేను కూడా ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ ఉన్నాను, నేను కూడా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చా అని చెప్పేసి అడిగితే ఖచ్చితంగా ఆచరించవచ్చు అని చెప్పేసి ఆ వ్రత విధానం అంతా కూడా తెలియజేసినాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు. అలా తెలియజేసిన వెంటనే తిను కూడా తన ఇంటికి వెళ్ళి తన భార్య పిల్లలతో చెప్పుకొని మరునాడు కట్టెలమ్మగా వచ్చేటటువంటి ధనంతో నీ యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తానని చెప్పేసి మళ్ళీ సంకల్పించుకున్నాడు ఈయన కూడా. అలా సంకల్పించుకున్న తర్వాత
ప్రతిరోజు వెళ్ళేటటువంటి వీధులే కానీ ఆ వీధులంతా కూడా ధనవంతులు ఉండేటటువంటి వీధుల్లాగా మారిపోవడం, ఆ కట్టెలన్నీ కూడా గంధపు చెక్కల్లాగా మారిపోవడము, ఆ గంధపు చెక్కలన్నీ కూడా ఎన్నో రెట్ల ధనానికి అమ్ముడుపోవడము, ఆ ధనమంతా కూడా తీసుకొని వచ్చి తన భార్యా పిల్లలతో బంధుమిత్రులతో బ్రాహ్మణులతో అందరితో కలిసి సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాన్ని ఆచరించి అప్పటి నుండి కూడా ఆయన సుఖభోగ భాగ్యాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తూ అప్పటి నుంచి ఆయన కూడా మరువకుండా ప్రతి ఏకాదశి నాడు సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాన్ని చేస్తూ స్వామివారి అనుగ్రహం చేత ఈ బ్రాహ్మణుడు కట్టెలమ్ముకునేవాడు ఇద్దరు కూడా ఇహలోకములను సుఖాలన్నింటినీ కూడా పొంది అంత్యమున మోక్షాన్ని పొందినారు. అథా స్కాంద పురాణే రేవాఖండే సత్యనారాయణ వ్రత కథాయాం ద్వితీయ కథ సమాప్తః. చాభిశ్రీర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రజయా ముఖే తజామాస కౌసల్యామసి మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. సాంగ సపరివారణమా సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. నీరాజనం దర్శయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఆపదముక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద సత్యనారాయణ వరద గోవింద గోవింద.
అర్చన చేద్దామా మనసు అర్పణ చేద్దామా స్వామికి మదిలోనే కోవెల కడదామా అర్చన చేద్దామా మనసు అర్పణ చేద్దామా స్వామికి మదిలోనే కోవెల కడదామా 10 కాలాలు పసుపు కుంకుమలు ఇమ్మని కోరేమా శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా మనరమ్మా జయ మంగళ మనరమ్మా కరములు జోడించి శ్రీ చందన మలరించి మంగళ మనరమ్మా జయ మంగళ మనరమ్మా కరములు జోడించి శ్రీ చందన మలరించి వందనమనరమ్మా శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా విష్ణు కథ వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ వెనుపల విడివో విష్ణు కథ వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ వెనుపల విడివో విష్ణు కథ వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ గమ పసరి పమగ సగస పమగ సని పది సగమ ఆది నుండి సంధ్యాది విధులలో వేదం వైనది విష్ణు కథ ఆది నుండి సంధ్యాది విధులలో వేదం వైనది విష్ణు కథ నాది రుచి నారదాదులచే నాది రుచి నారదాదులచే వీధి వీధులని విష్ణు కథ నాది రుచి నారదాదులచే వీధి వీధులని విష్ణు కథ వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ వెనుబల విదేవో విష్ణు కథ వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ గమ పసని పమగ సగస పమగ సని పని సగమ వదలక వేదం వ్యాసులు నుడి విన విదిత పావనము విష్ణు కథ ఓం నమో నారాయణాయ
విన విదిత పావనము విష్ణు కథా సదనం వైనది సంకీర్తనగై సర్వేశ్వరు నామము వెలిగొలిపెని విష్ణు కథా ఇల్లిదే శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామము వెలిగొలిపెని విష్ణు కథా వినరో భాగ్యము జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వరా జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వరా జయమంగళము నీకు జలజవాసినికి జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వరా జయమంగళము నీకు జలజవాసినికి జయమంగళము నీకు సర్వే శరణాగత పారిజాతమా పురిన సురుల పాలి భూతమా శరణాగత పారిజాతమా పురిన సురుల పాలి భూతమా అరుదైన సృష్టికి ఆది మూలమా అరుదైన సృష్టికి ఆది మూలమా ఓ హరి నమో పరమ పుకారవాలమా అరుదైన సృష్టికి నీకు సర్వేశ్వరా జయమంగళము నీకు జలజవాసినికి జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వరా సకల దేవతా చక్రవర్తి వెకలివై నిండిన విశ్వమూర్తి సకల దేవతా చక్రవర్తి వెకలివై నిండిన విశ్వమూర్తి అకలకమైన దయానిధి అకలకమైన దయానిధి ఓ వికచముఖ నమో విధికి విధి అకలకమైన దయానిధి ఓ వికచముఖ నమో విధికి విధి జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వరా జయమంగళము నీకు జలజవాసినికి జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వరా కొలిచిన వారల కొంగుపై ములిగిన వారికి మొనవాడి కొలిచిన వారల కొంగుపై ములిగిన వారికి మొనవాడి కలిగిన శ్రీ వెంకటరాయ కలిగిన శ్రీ వెంకటరాయ మనసిదాసులమైన మాకు విధేయ కలిగిన శ్రీ వెంకటరాయ మనసిదాసులమైన మాకు విధేయ జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వరా జయమంగళము నీకు జలజవాసినికి జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వరా జయమంగళము నీకు జలజవాసినికి జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వరా జయమంగళం శుభం
కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరజాలయన్నకు నీరాజనం నీరాజనం నీరాజనం. జలజాక్షి మోమునకు జగవకు చెంబులకు జలజాక్షి మోమునకు జగవకు చెంబులకు నెలకొన్న కప్పురపు నీరాజనం. జలజాక్షి మోమునకు జగవకు చెంబులకు నెలకొన్న కప్పురపు నీరాజనం. ఆలివేణి తురుమునకు హస్తిలో మాణిక్యముల నీరాజనం. ఆలివేణి తురుమునకు హస్తకమలంబులకు నిలువు మాణిక్యముల నీరాజనం. నిలువు మాణిక్యముల నీరాజనం నీరాజనం నీరాజనం. క్షీరాబ్ది కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరజాలయన్నకు నీరాజనం నీరాజనం నీరాజనం. అతివ నిజనాభిగిని హరిది జగనమ్మునకు అతివ నిజనాభిగిని విరది నారావర్ణ నీరాజనం. హరిది జగనమ్మునకు అతివ నిజనాభిగిని విరది నారావర్ణ నీరాజనం. నిరతి నారావర్ణ నీరాజనం నీరాజనం నీరాజనం. క్షీరాబ్ది కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరజాలయన్నకు నీరాజనం నీరాజనం నీరాజనం. నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. నిత్యాయ నిరవధ్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే. నిత్యాయ నిరవధ్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే. సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళం. సర్వాంతరం మంగళం మంగళం. చక్షురాతజం తద్విప్రాసో వివన్యబోధాగృవాగం తస్సమిందతే విస్తార్య పరమం పదం పర్యాప్యానంతరాయాయ సర్వస్థమోతిరాత్రముత్తమం మహద్భవతి సర్వస్యాప్తే సర్వస్య దిత్యే సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి. శ్రీభద్రమారమణ గోవింద గోవింద రమణ గోవింద గోవింద. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి మనసార
చేసే పూజలు నీవి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి మనసారా చేసే పూజలు నీవి ఎదలోనే నమ్మితి ఏలుకో దరి చేర వేడితి చేరుకో శరణంటి నిన్నే రావా శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి మనసారా చేసే పూజలు నీవి అపరాధములు అన్ని మన్నించావు అనురాగ పెన్నిధిని అందించావు ఏనాడు మా పూజ గైకొన్నావు నిందారణలోనే కొలువున్నావు ఏనాడు వీడనని మాటివ్వాలి జగమంత గుండెలోన చోటివ్వాలి రాగాల సుధలెన్నో కురిపించాలి సంసార రసవీణ పలికించాలి ఆలు మగల నడుమ ఆనందం చిందించాలి తోడు నీడవు నీవై సుఖ శాంతులు పండించాలి సకలము నెరిగిన సాక్షివి నీవై శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి మనసారా చేసే పూజలు నీవి నా మమత నైవేద్యమన్నానయ్యా నా పైన దయ చూపమన్నానయ్యా బ్రతుకంత నీ వ్రతము చేసేనయ్యా ఇటువంటి ఆపదలు రానికయ్యా కష్టాలు తీర్చేటి కథలే నీవి నిలువెల్ల కలిగేటి కరుణే నీవి నీ పాద సన్నిధి నిలిచిన చాలు వెయ్యేళ్ళు వెలిగించేను నీ దీవెనలు దాచిన దాగని సత్యం అది తెలిసిన దైవం నీవే భక్తుల ఆర్తిని తీర్చి వరమిచ్చే శ్రీపతి నీవే న్యాయము చేసే నాథుడు నీవే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి మనసారా చేసే పూజలు నీవి ఎదలోనే నమ్మితి ఏలుకో దరి చేర వేడితి చేరుకో శరణంటి నిన్నే రావా శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి మనసారా చేసే పూజలు నీవి భద్రశైల రాజమందిర శ్రీరామచంద్ర బాహు మధ్య విలసితేంద్రియ భద్రశైల రాజమందిర శ్రీరామచంద్ర బాహు మధ్య విలసితేంద్రియ
వేద వినుత రాజమండల శ్రీరామచంద్ర ధర్మ కర్మయుగళ మండల సతత రామదాస పోషక శ్రీరామచంద్ర వితత భద్రగిరి నివేశక భద్రశైల రాజమందిర శ్రీరామచంద్ర బాహు మధ్య విలసితేంద్రియ బాహు మధ్య విలసితేంద్రియ బాహు మధ్య విలసితేంద్రియ కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ రామ పాహి కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ రామ పాహి కోదండ రామ నీదండ నాకు నీవెందు బోకు వాదేల నీకు వద్దు పరకు కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ రామ పాహి కోదండ రామ తల్లివి నీవే తండ్రివి నీవే దాతవు నీవే దైవము నీవే కోదండ రామ కోదండ రామ 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 కోదండ రామ తక్కువేమి మనకు రాముండొక్కడుండు వరకు తక్కువేమి మనకు రాముండొక్కడుండు వరకు ఒక తోడుగా భగవంతుడు మును చక్రధారి చంతనే ఉండగా తక్కువేమి మనకు రాముండొక్కడుండు వరకు తక్కువేమి మనకు రాముండొక్కడుండు వరకు జయ జయ రామ జయ జయ రామ జగదపి రామ జానకి రామ జయ జయ రామ జయ జయ రామ జగదపి రామ పాహి రామ ప్రభో పాహి రామ ప్రభో పాహి భద్రాది వైదేహి రామ ప్రభో పాహి రామ ప్రభో పాహి రామ ప్రభో పాహి భద్రాద్రి వైదేహి రామ ప్రభో పాహి రామ ప్రభో శ్రీమన్మాగుణ స్తోమాభిరామ మీ నామ కీర్తనలు వర్ణింతు రామ ప్రభో సుందరాకార మన్మందిరోద్ధార సీతేందిరా సంయుతానంద రామ ప్రభో పాహి రామ ప్రభో పాహి రామ ప్రభో పాహి రామ ప్రభో వెంకటేశ శ్రీనివాస మాధవ కేశవ మధుసూదన మాధవ కేశవ మధుసూదన నందనందన నరహరి నారాయణ పరమాత్మ పరంధామ పరమానంద అచ్యుత అనంత గోవింద అచ్యుత అనంత గోవింద వేయి నామాల వాడ వెంకటేశుడా మూడు నామాల ముద్దు శ్రీనివాసుడా
సేవలో సూర్యుడవయ్యా సూర్యుడవయ్యా అజ్ఞానపు చీకటులను అణచెదవయ్యా మాధవ కేశవ అభిషేక సేవలో మురిసేవయ్యా మురిసేవయ్యా ఆత్మ కల్మషముల కడిగి కాచేవయ్యా శ్రీకర శ్రీధర కోటి కోటి దండాలయ్యా కోనేటి రాయడా కోరుకున్న వారి కొంగు బంగారు దేవుడా పద్మనాభ హృషికేశ పద్మనాభ హృషికేశ పన్నగ శయన పరశురామ బలరామ రఘుకుల రామ పురుషోత్తమ పుణ్య పురుష పుండరీకాక్ష వామన వాసుదేవ వాంఛిత వరదా వేయి నామాల వాడ వెంకటేశుడా మూడు నామాల ముద్దు శ్రీనివాసుడా రోజుకి 2-3 సార్లు కింది నుంచి పైకి పాలు తీసుకురాలేక నానా అవస్థలు పడుతున్నాను. నిజ పాద దర్శనమున నిలిచేవయ్యా నిలిచేవయ్యా నీ పాదాలే దిక్కు అని చాటెదవయ్యా అచ్యుత అవ్యయ నేత్ర దర్శనాన్ని మాకు ఇచ్చేవయ్యా ఇచ్చేవయ్యా మంచి మార్గమున మమ్ము నడిపేవయ్యా మురహర నగధర కోటి కోటి దండాలయ్యా కోటి కోటి దండాలయ్యా కోనేటి రాయడా కోరుకున్న వారి కొంగు బంగారు దేవుడా వేయి నామాల వాడ వెంకటేశుడా మూడు నామాల ముద్దు శ్రీనివాసుడా కోటి కోటి దండాలయ్యా కోనేటి రాయడా కోరుకున్న వారి కొంగు బంగారు దేవుడా బాలాజీ బాలాజీ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక గోవింద గోవింద పువ్వు పున్నమి వెన్నెల గోవింద 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 చిన్ని పూమాల సేవల గోవింద గోవింద వీణా వెంకటేశం గోవింద ననాథో ననాథ సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక శ్రీ వెంకటేశ శ్రిత సంబంధ సేవా భాగ్యం దేహి ముకుంద అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక తిరుపదములకు తిరువడి దండలు శ్రీభూసతులకు సిరిహారములు తిరుపదములకు తిరువడి దండలు శ్రీభూసతులకు సిరిహారములు అకళంక శంఖ చక్రాలకు అపురూప కుసుమమాలికలు
పర్యంతము అలరుల తావళహారములు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక మల్లె మరుమల్లె మధుర మందార మనోరంజితాలు చంపక పారిజాత చామంతి జాజి విరజాజి సంపెంగలు కలువలు కమలాలు కనకాంబరాలు పొన్న పొగడ మొల్ల మొగలి గులాబీలు మరువందమనం మావి మాచి వట్టి వేరు కురువీరులు గరుడ గన్నీరు నందివర్ధనాలు హరిత హరిద్ర బిల్వ తులసీదళాలు నీ కోసం విరిసే నిన్ను చూసి మురిసే నీ మేలు తాకి మెరిసే అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక బ్రహ్మాండ భాండముల బల్సొబగుల బంతులాడు భగవంతుడు పరమానంద మహాప్రవాహముల పరవశించు పరంధాముడు కని విని ఎరుగని విధముగ కలియుగ దేవుడు అలసినాడు అతి చిత్రముగా తన భక్తునితో ఆటలాడగా తరలాడు